Okay, today we are going to start fertilization, development of zygote and implantation. Simply I told you what is the meaning of fertilization. Fertilization means what? Fusion of male gamete with the female gamete to form the zygote. Male gamete andra sperm, female gamete andra ovum. Sperm ಮತ್ತು ovum fuse ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ in this class we are going to study how actually fertilization takes place in detail, and also after the end of fertilization zygote is formed and how that zygote gets converted into embryo. And also we are going to study what you mean by implantation in detail. Okay, now let us study fertilization. Now fertilization detail I will study model. So here first I will draw the female reproductive system. This is the fallopian tube of female reproductive system. The half portion to draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, and this is fallopian tube and this is ovary. These are fimbria. This is infundibulum. And this is ampulla. And this is isthmus. Okay, and this is ovary. And this is outer perimetrium, middle myometrium, inner endometrium tissues are there. And this is called what? Uterus. Yes or no? And this is vagina and this is birth canal or cervical canal. This is called what? Cervix or cervical canal. Cervix or cervical canal, and this is vagina. Yes or no? These are the different structures which are present in the female reproductive system. See here, in the menstrual cycle, I have already told you, on the 14th day of menstrual cycle, one ovum is produced. Like now ovulation and see here, on the 14th day of menstrual cycle, ovulation happens. That is, ovum is released by the ovary. Ovum release at takshana. This is called what? Ovum. On the 14th day of menstrual cycle, one or two ovum is released by the ovary, and this is known as ovulation. ಈಗ ನೀಟಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the egg released, the ovum released during ovulation, ಅಂದ್ರೆ on the 14th day of menstrual cycle, it is in which condition? It is in secondary oocyte condition. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಪಡಬೇಕಿದು. ಹೌದಾ? ನೀವು ಓಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 14th ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ this fimbria, the finger-like projections of the fallopian tube are known as fimbria. These fimbria capture this secondary oocyte egg. ಹೌದಾ? ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಿಂಬ್ರಿಯಾ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ is captured by the fimbria and it enters into the fallopian tube and it is fixed in the ampulla isthmus junction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ovule. The ovule released by the ovary is captured by the fimbria and finally it reaches ampulla isthmus junction. ಹೌದಾ? ampulla isthmus junction ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So during fertilization, actually what happens, with the help of the penis, what happens? 3 to 5 ml of semen is released by the penis and that enter into the vagina. In the semen, you know that more than 300 billions of sperms are there. Okay, coitus ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ವೈಟಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸಂಭೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, about 3 to 5 ml of semen is released by the penis. ಹೌದಾ? And you know that in that 3 to 5 ml of semen, more than 300 billions of sperms are there. And those sperms enter the vagina and cervix and finally those sperms are going to reach sperms. So you know in the direction showing sperms and barbitar. Anyway, these are the sperms. Now the sperms are entering into the female reproductive system and finally they reach egg ಅಥವಾ ovule which is fixed at the ampulla isthmus junction. ಆ ampulla isthmus junction ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ovule ಅನ್ನ after coitus ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? more than 300 millions of sperms are going to attack a single egg, single ovule. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತನೋ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ many sperms are attacking the single ovule. ಇದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಓವ್ಯೂಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ovule, you know that ovule is covered by several layers. The outer one is known as ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಟಲೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಐತಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐತಿ ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್. It is having a nucleus which is in ಇದು secondary oocyte condition ಆಗಿದೆ. secondary oocyte condition ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, many sperms come in contact with the single egg. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. So after coitus what happens? Millions of sperms are attacking the single ovule. After this what happens? ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, you know that in the head region acrosome is there.
that acrosome is containing what? Hydrolytic enzymes. When the sperms come in contact with the ovum, the acrosome is going to release its hydrolytic enzymes. As a result, this corona legata and zona pellucid membranes are dissolved by the hydrolytic enzymes. As a result, out of many sperm, only one sperm is going to enter into the egg. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ, ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೈತೆ. Only out of many sperms, only one sperm is going to penetrate the ovum membranes. ovum membranes ಅನ್ನ dissolve ಮಾಡಿ only one sperm penetrate ಆಗ್ತದ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ, ಓವ್ಯೂಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಎಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಓವ್ಯೂಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ out of many sperms, only one sperm is going to enter inside the ovum. After the entry of a single sperm, the ovum membrane starts producing one more membrane around itself, which is called as fertilization membrane. And that fertilization membrane is very rigid. Hang rigid is the remaining sperm will not dissolve the fertilization membrane. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಓವ್ಯೂಮ್ಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮುಸುಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಸುಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಇರ್ತದ, ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, then there is no entry of other sperms inside the ovum. ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಒನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, there is no penetration of other sperms inside the ovum. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ and this is the sperm is also having nucleus. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. Yes or no? ಈಗ when the entry of a single sperm inside the ovum is completed, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಓವ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅವಾಗ this secondary oocyte completes its meiotic division. ಅದು ತನ್ನ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಊಟಿಡ್. ಅವಾಗ ಓವ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಊಟಿಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಗ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದು ತನ್ನ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವ್ಯೂಮ್ ಅವಾಗ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀಟಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಎಗ್ಗನ್ನು ಓವ್ಯೂಮನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Entry of sperm inside the ovum ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? It stimulates the completion of meiotic division of the secondary oocyte. ಈಗ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಊಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ?
ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಓಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ದ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಲ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ choose the correct statements among the following ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ? coitus leads to fertilization. ಆಪ್ಷನ್ 2 coitus may not be lead to fertilization. ನಾ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು? may not ಅಥವಾ coitus ಅಥವಾ fertilization ಆಗ್ಬೇಕು? ನೋ. ಎಲ್ಲ coitus ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಮೊಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಆದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. and this is called what? fertilization. This is the completion of fertilization. ಈಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್, ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದದ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ತಿಳಿತಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ. ನೌ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಝೈಗೋಟು, ಆ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್. ಇದು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2n. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೈತಿ ಝೈಗೋಟು? ಅಂಪುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಥಮಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್. It is that. Now what we are going to study? We are going to study how actually the zygote is developing. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 100% 99 100% ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಲ್. ಹಂಗಲ್ಲ. ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಓದಿರ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ mitosis. Remember, after fertilization zygote is formed. Once the zygote is formed, it undergoes mitosis. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಳಪಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2n, ಇದು 2n. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ 2 ಸೆಲ್ ಆದವು. ಯಾಕೆ 2n? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಓದಿ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ 2-celled zygote again undergoes one more mitosis. ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ then what happens? Next ಆಗ ನೋಡ್ರಿ 2n. How many cells are formed here? 4 cells are formed. Again it undergoes one more division, one more mitosis. ಹೌದಾ? Then it becomes what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ನೋಡ್ರಿ 8 cell. ಮತ್ತೆ it undergoes one more mitosis. ಎಷ್ಟಾದವು?
ನೋಡ್ರಿ ಸಿಯ ಇಲ್ಲೇ 4 ಅದು, ಇದು 8 ಅದು, ಇಲ್ಲಿ 16 ಸೆಲ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ is slightly move in this direction. ಇದು ಡಿವೈಡ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರ 4 ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರ 8 ಸೆಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯೂಟರಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 6. ಈಗ 8 ರಿಂದ 16 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಸೆಲ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಳಪಟ್ಟು 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅದು, ಇವು ಕೇಳ್ತಾರ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. 4 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್, 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್, 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ zygote after mitosis, those cells are known as blastomeres ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಇರುವ blastomeres. ಅಂದ್ರೆ if a zygote is containing 8 to 16 blastomeres, that stage of a cell is known as morula ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ CET ನೀಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊರುಲಾ ಯಾವಾಗ ಆ ಝೈಗೋಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಒಳಪಟ್ಟು 8 ರಿಂದ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಹೊಂದುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 8 ರಿಂದ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೊರುಲಾ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊರುಲಾ ಅಂತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ which is containing 8 to 16 blastomeres. 8 ರಿಂದ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಝೈಗೋಟಿಗೆ ಮೊರುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೊರುಲಾ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಳಪಡ್ತದ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೆನಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಈ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೊರುಲಾ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದ. ನೋಡಿ ಇದೇನು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called what? Blastocyst. This is morula. This is blastocyst. Yes. This is blastocyst ಆಯ್ತು. ಈಗ ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊರುಲಾದಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ? ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಪು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೀಗ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ. Single layer of outermost
protective covering. This single layer of outermost protective covering of the blastocyst is known as trophoblast. ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. This blastocyst is covered by an external protective covering which is made up of single layer of cells, single layer. And this single layer of cells which is found around the blastocyst is known as trophoblast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? trophoblast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Name the external covering of the blastocyst ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ trophoblast ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? And this trophoblast is found attached to the endometrium tissue. ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಈ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ತಿಳಿಯತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. What do you mean by implantation? The process of formation of blastocyst and its attachment to the uterine wall, to the endometrium, is called what? Implantation. Actually, implantation. ಹೌದಾ? ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? Implantation. The process of formation of blastocyst and its attachment to the uterine wall, to the endometrium tissue, is called what? Implantation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. When this trophoblast ಅಥವಾ when this blastocyst is found connect with the endometrium tissue, ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಕವರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes or no? When the blastocyst is found to connect, when the blastocyst contacts the endometrium tissue embed this blastocyst. Andra blastocyst is embedded by the endometrium tissue. Endometrium tissue na cover ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆವೃತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂದ ಆವೃತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ this trophoblast cells produce a finger-like projections. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಮತ್ತೆ finger-like projections ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾವ trophoblast cells? The trophoblast cells produce a finger-like projections. ಹೌದಾ? And these finger-like projections are known as chorionic villi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. chorionic villi ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. chorionic villi. ಹೌದಾ? ಈ chorionic villi ಅನ್ನ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ there is a interdigitated connection develops between the fetus and the mother. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? that connection is called what? placenta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟೇಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯಾರ ನಡುವೆ? ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ.
the interdigitated connection which develops between the fetus and mother. That interdigitated structure is known as placenta ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ placenta is a structure which makes the connection between the developing baby and mother. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನಡುವೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ blastocyst inside the endometrium tissue, what happens? The trophoblast cells produce a finger-like projections. Those are called as chorionic villi. ಆ chorionic villi ಮತ್ತೆ deeper tissue connect ಮಾಡ್ತಾವೆ. endometrium deeper tissue connect ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು interdigital connection develop ಆಯಿತು fetus ಮತ್ತು mother ನಡುವೆ. That is called what? Placenta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅದು ಉಂಟಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ helps in transportation, and also it acts as a endocrine gland. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Placenta acts, placenta helps in transportation and also it acts as an endocrine gland, the hormone secreting gland. Endocrine gland ಅಂದ್ರೆ hormone secreting glands. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೈನ್ಸ್. ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ಸಾನು ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನೇನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸೆಕಾಯ್ಡ್ ಐತಿ, ಪಾಲಿಸೆಕಾಯ್ಡ್ ಡೈಸೆಕಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಡೈಟ್ ಮೊನೊಸೆಕಾಯ್ಡ್, ಆ ಮೊನೊಸೆಕಾಯ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು gaseous exchange. Gaseous exchange. ನೋಡಿ, O2 ಇನ್ ಆಗತ್ತೆ, CO2 ಔಟ್. O2 ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದ, ಮತ್ತೆ CO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ CO2 ತಾಯಿಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ O2 ಆ್ಯಂಡ್ CO2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅವು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, and second one is progesterone hormone, and third one is human
ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಉಂಟು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಓವರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, prolactin. These are the hormones are released by the placenta. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಾರ, ಆ ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಆ ಫೀಟಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲೈಸಮ್ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೆಟಬಲೈಸಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಮೆಟಬಲೈಸಮ್. ಆ ಮೆಟಬಲೈಸಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲೈಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಗಿ with the help of these hormones, all metabolism activities of the fetus are going to running smoothly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ CETಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೆ. ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓವರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು? ಓವರಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಮನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವು. ನಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 1, 2, 3 ಇವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ರಿಮೈನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ: ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಗೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಆದರೆ ಇವು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆವಾಗ ಇವು ಮೂರು ಇದ್ವು ಅಂತಾರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂತ. And this is what the functions of the placenta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Placenta helps in transportation of nutrients, the food, and also it helps with gaseous exchange. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ transportation of nutrients from food from mother to fetus and exchange of gases, and also it helps in exchange of exudate products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗುವಿಂದ ತಾಯಿಗೆ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the function of the placenta. Placenta is going to secrete these important hormones: estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropins, human placental lactogen, thyroxine and prolactin. They are very necessary for the normal development of the embryo until birth. ಅದು ಮಗು ಬರ್ತ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೆಟಾಬಲೈಸಮ್ ನಡೀತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ is the only hormone released by the ovary which helps in delivery. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾನ್ಚುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಓವರಿ ಅಂತ పేరు. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Getting the idea? Any doubts?
Okay, now let me to study how parturition takes place. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, that we are going to study now. Okay, see here. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಂಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಓದ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, here this is the blood which is surrounding the fetus. This is endometrial tissue. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎರಡು ಆ ಪಾಪುನ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಮಗು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಇದ ಪ್ಲಸೆಂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಇದ ಪ್ಲಸೆಂಟ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು ಪ್ಲಸೆಂಟ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸೆಂಟ. ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, now see here, this is the placenta, this is umbilical cord and this is the fetus. Yes sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 1 ಮಂತ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಬೇಬಿ, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ 1 ಮಂತ್ ಆದಾಗ? see here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, by the end of first month what happens? By the end of first month, in form of the by the end of first month, heart form of in form of the heart is
ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದಾ? By the end of the first month of conception, what happens? Heart is formed. 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. By the end of second month, 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲಿಂಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲಿಂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಲಿಂಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಲಿಂಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್, 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ? ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎಸ್ ಆರ್ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 4th ಮಂತ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ರಿ ಅಂತಂಬೇಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 4th ಮಂತ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ 5th ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? 5th ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 5th ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗು ಮಿಸ್ಗಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ 6th ಮಂತ್ 7th ಮಂತ್, ಓಕೆ 6th ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡಿ. 5th ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಬರ್ತಾವ. 6th ಮಂತ್ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಪಾಪುನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಐಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು. ಐಲಿಡ್ಸ್ ಈ ಕಣ್ಣಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ತಾವ. ಐ ಹೇರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲ, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಕೂದಲ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಐಲಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೂದಲು, ಆ ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬರ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ 7, 8 ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಒಮ್ಮೆ 9th ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್. ಆ ಪಾಪು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ and it is ready to come out from the mother's womb. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ 9th ಮಂತಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ CET ಕೇಳ್ತಾರೆ, NEET ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1st ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, 3rd ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಇದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ್ಯಾವ, ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಟ್ CETಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ತಲೆ ಕೆಳಗಿರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಈ ಟೈಪ್ ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ ಪಾಪು ತಲೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಟೈಟಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೇಳ್ರೆ ನೀವು 9 ಮಂತ್ ದಾಟಿದ್ರಿ ಈ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಒಣಗಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ
ಮುದುಕರ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹೊರತಕ್ಷ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ, ಹೊರಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? Here also there are some hormones are controlled. Hormones are regulating the parturition. But what do you mean by parturition? The delivery of the baby is known as parturition. In parturition there is a hormone. ನೋಡಿಗ 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಫೀಟಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಈ ಫೀಟಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂಡ್ ಫೀಟಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಎನ್ fetal ejection reflex. But what do you mean by fetal ejection reflex? The contraction, the mild contraction produced by placenta and fetus together is known as fetal ejection reflex. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರು ಡೆಲಿವರಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ ಹೊಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನು ಹೊಡಿತಿರಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಆ ಮಗು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎರಡೂ ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But what do you mean by fetal ejection reflection? What do you mean by fetal ejection reflex? The mild contraction produced by the placenta and fetus. Placenta ಮತ್ತು fetus ಕೂಡಿ ಒಂದು mild contraction ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. that is called what? Fetal ejection reflex ಅಂತ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? once the fetal ejection reflex starts, ಯಾವಾಗ fetus ಮತ್ತು placenta vibrate ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is signal goes to the pituitary gland. pituitary gland ಗೆ ಹೋಗ್ತವ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತೆ. ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೈ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನದು? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಟಾದ, ದ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್? ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಒಳಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಅವಾಗ ಈ ಫೀಟಸ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಕಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮಗು ಹೊರಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಚುರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ? Name the hormone released by the pituitary gland which expels the fetus out of the womb and care oxytocin. ಹೌದಾ? What causes release of oxytocin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Fetal ejection reflex causes release of oxytocin. Oxytocin ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈ ರೀತಿ ಮಗು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದ? ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ lactation, that is called what? colostrum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹಾಲು
ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೋಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ 3 days ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಳ್ಕೋದು. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೋಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಮಗುವಿಗೆ. ನೋ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಚ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದ, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮಗುವನ್ನು ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳೊಳಗೂ ಆ ಮಗುವು 9 ತಿಂಗಳ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಗ್ರೈಫ್ ವಾಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆರೆಲ್ಯಾಕ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಾಗ ಕುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಭಾಳ ಚಲೋ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಲು ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ reproduction chapter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?